संगरूर लोकसभा दिल्ली जिमनी चोण के लिए आज आप ऐलान कर सकती है अपना उम्मीदवार। भगवंत मान के मुख्यमंत्री बनने तो बाद खाली हुई है सीट ते जून नूं होनी है वोटिंग। ब्रकेज के मुख्यमंत्री जगदीश भोला नूं कीता गया शिफ्ट। पटियाला तो भेजा गया गुरदासपुर जेल। 2 दिन पहला जेल के अंदर भोले तो बरामद होया सी मोबाइल फोन। राज्यसभा जाणगे वातावरण प्रेमी संत बलबीर सिंह सीचेवाल ते विक्रमजीत सिंह सानी। आम आदमी पार्टी ने चुने उम्मीदवार सीएम भगवंत मान ने दित्तियां शुभकामनावां। सीचेवाल ते सानी नूं राज्यसभा मैंबरी दे लई चुने जाण ते विरोधियों ने कही मान सरकार। अकाली दल बोलिया पवित्र गऊआं नूं अगे करके बजट पाप धोण दी कीती जा रही कोशिश। राजा वड़िंग भी बोले सियासी तौर ते चुन के आप ने घटाया समाज सेवियां दा दायरा। मान सरकार ने सेवा केंद्रां नूं लैके लिया वड्डा फैसला। 100 तो वध होर नवीं सेवावां कीतियां शुरू। हुण तक सेवा केंद्रां दे विच 380 मिलदियां सन सेवावां। हरियाणा नगर निगम के चोणां दा बिगुल वजाएगी आप। आज कुरुक्षेत्र दे विच अरविंद केजरीवाल की मैगा रैली। हुण बदलेगा हरियाणा रैली नूं करनगे संबोधन। अकाल तख्त साहिब के जथेदार तो बाद केसगढ़ साहिब के पटना साहिब के जथेदार ने भी मोड़ी पंजाब सरकार की सिक्योरिटी। जथेदार बोले सरकार की सिक्योरिटी की नहीं लोड़। सुरक्षा के कटौती लैके अदाकारा शहनाज गिल के पिता संतोख गिल का फुटिया गुस्सा। क्या मेरे ते कई बार हो चुके ने हमले। जे मेरा होया कोई नुकसान तो सीएम होंगे जिम्मेवार। पंजाब के विधायकों लिए सिखलाई सैशन परसों तो होएगा शुरू। 31 मई को सीएम करेंगे समागम का उद्घाटन। कई मेहमान विधायकों देंगे लैक्चर। हरियाणा च इकलियां ही लोकल चोणां लड़ेगी बीजेपी। प्रधान ओपी धनखड़ का बयान कि गठजोड़ के नाल चोणां नहीं लड़ेगी बीजेपी। हरियाणा के बीजेपी ते डीजीपी गठजोड़ दी है सरकार। सत श्री अकाल। समय बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। खबरां दी शुरुआत करदे हां जलंधर तो, जिੱਥੋਂ पुलिस का बड़ा सर्च ऑपरेशन सामने आया। दस्से कि नशा तस्करां के खिलाफ स्पैशल तलाशी अभियान चलाया गया। फिलौर के गन्ना पिंड दे विच चैकिंग की है। पुलिस ने कई करार की तलाशी ली है। गन्ना पिंड तो दस्से कि नशा तस्करी के कई मामले सामने आ चुके हैं। खास तौर पर पंजाब दे विच नशे की गल करदे तां वड्डा मुद्दा है। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ रोजाना वेख्या जाता है कि किवें शरेआम नौजवान जिहड़े ने नशा लैंदे होए दी वीडियो सामने आउंदी है। कुल मिला के कई मौतां हुण तक हो चुकियां ने और रोजाना दे वांगे मौतां दी खबर आ रही है। इस तो इलावा जेकर तस्करी की गल की जाए तो उस नूं लैके भी वीडियो सामने आउंदियां ने कि किवें तरले दे नाल शरेआम जिहड़ा लोक ने नशा वेचदे ने, भावें उहदे विच औरतां भी शामिल ने। सो कुल मिला के तस्वीरां गन्ना पिंड दियां ने जलंधर दियां, जिथे कि घरां दे विच जाके सख्ताई दे नाल पूरी तरह दे नाल तलाशी लई जा रही है। तलाशी मुहिम जारी है और वड्डी तादाद च देख सकते हो पुलिस फोर्स मौजूद है इत्थे, क्योंकि वड्डी तादाद दे विच पुलिस मुलाजम जिहड़े इकट्ठे होके जिहड़ी छाणबीन कीती जांदी है, तलाशी लई जांदी है। क्योंकि अक्सर वेख्या जांदा है कि घरां दे विचों जिहड़ा नशा है वो बरामद हुंदा है और ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ नशा रखिया हुंदा, बैडां दे विच फरोला फराली हुंदी है। इस तो इलावा ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ पुलिस है छानबीन करदी है, क्योंकि उन्हां दे वल्लों ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ जानकारी हुंदी है। सो उस दे आधार ते कह सकते हैं कि छापेमारियां हुंदियां ने। सवेर तो तलाशी मुहिम जारी है। इस वेले दी अहम खबर है, इस वेले नशा वेचण वालियां नूं कह सकते हैं कि उन्हां दी खैर नहीं है, उन्हां दी शामत है, क्योंकि हुण पूरी तरह दे नाल सख्ती हुंदी होई नजर आ रही है। बीते दिन भी खबर आई सी जो मोगा दे विच तलाशी लई गई है घरां दे विच जाके, तां हुण जलंधर तो ये तस्वीरां ने गन्ना पिंड है जिथे कि तलाशी लई जा रही है। तो खास तौर पर जेकर सवेर तो गल की जाए तलाशी मुहिम जारी। नशे का बड़ा मुद्दा, नशे नूं लैके लगातार जिथे खबरां सामने आउंदियां ने नशे के ओवरडोज के नाल नौजवानों की मौत हुंदी है। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ते वेख्या गया 19 साल का नौजवान, 23 साल का नौजवान, 30 साल का नौजवान। सो बेशक लंबा समा उन्होंने हो जाता है। नशा छुड़ाऊ केंद्र च भी जाते हैं, पर आके जो फिर तो नशा उन्होंने मिलता है आसानी के नाल उन्होंने नौजवानों के नाल फिर तो रलते हैं, तो फिर उन्होंने मौत हो जाती है। सुभाविक तौर पर कई अजिहे मामले हुण तक सामने आ चुके हैं। आखिरकार की अपडेट है मौजूदा सीधा चलते गन्ना पिंड जलंधर, जिथे सुरिंदर कंबोज सारे पत्रकार मौजूद ने। सुरिंदर, हुण तक की गल की जाए तो की कुछ जानकारी है, क्योंकि नशे का बड़ा मुद्दा उस नूं लैके ये तलाशी मुहिम। जी बिल्कुल गुरजोत, जिहड़ा कि पिछले दिनी च वड्डा मुद्दा जिहड़ा फ्लोर अकैडमी तो उठिया सीगा, उत्थे दे मुलाजम जिहड़े नशा करदे होए पकड़े गए सीगे ते नाल दी नाल जिहड़े गन्ना पिंड दीयां तस्वीरां सामने आईयां सीगियां। गन्ना पिंड दे विचों काफी लोग जिहड़े सीगे नशा वेचदे होए फड़े गए सीगे। मैं तस्वीरां दिखा, वड्डी गिनती दे विच जिहड़ी पुलिस फोर्स है, SSP साहब आप उहदी अगवाई करदे होए ने ते
ਗੰਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਤਸਕਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਨਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ MP ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਦ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ SSP ਸਾਹਿਬ ਸੋਭਨ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਬੀੜਾ ਚੱਕਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਕਰਨੀ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਫਲੋਰ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਗੰਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ? ਇਹ ਨੋਟੋਰੀਅਸ ਇੱਥੇ ਕੋਈ 550 600 ਘਰ ਹੈ ਤੇ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ 600 ਕੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 50 ਟੀਮਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਘਰ ਹੈਗੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ 3 4 5 ਪਰਚੇ ਹੈ NDPS ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸਰਚ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਟੈਚ ਹੋਏਗੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ 3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ SSP ਸੋਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰਜੋਤ ਜੀ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਔਰ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁਝ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਰੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਰੇਡ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੇਡ ਹੈਗੀ ਆ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ SSP ਸੋਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ SP ਹੈਗੇ ਨੇ KPS ਚਾਹਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ 15 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੀ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਔਰ SP KPS ਚਾਹਲ ਅਗਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਟੀਮਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਗਵਾਈ ਖੁਦ ਆਪ SSP ਸੋਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। तो बिल्कुल दर्शकों दस दईए सुरिंदर तुसी तस्वीरां लगातार सानू विखाउंदे रहो। दर्शकों दस दईए कि सीधी लाइव रेड न्यूज़ 18 पंजाब ते तुसी वेख रहे हो गन्ना पिंड है जिथे जलंधर दे विच कई तरह दी शिकायतां जेकर पुलिस अधिकारी दी गल कीती जाए SSP दी तो उन्हां दा कहना है कि सानू मिलदियां सन रोजाना दे वांग 300 दे करीब घर दसे जा रहे ने 300 दे करीब घर ने जिन्हां दे विच रेड है और खास तौर ते इन्हां ते 5-5 परचे दर्ज ने NDPS एक्ट दे तहत 3 तो ज्यादा परचे दर्ज ने जिन्हां ते और उन्हां दी प्रॉपर्टी भी अटैच होएगी ते नाल ही इन्ने परचे दर्ज होण तो बाद ਇਹ रेड ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸਿए कि ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਰੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਈਵ ਰੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੁਦ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਅਕੈਡਮੀ ਸੀਗੀ ਫਲੋਰ ਦੀ PPA ਅਕੈਡਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੋਂ 7 ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ DMC ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਗਏ ਔਰ ਗੰਨਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤਸਕਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 11 ਤੋਂ 12 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੋਇਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਟੀਮਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ 500 ਤੋਂ 600 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿਲਗਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SSP ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਰੇਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਤੋਂ 15 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ SSP ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਟੀਮ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਘਰ ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਅਗਲੇ ਘਰ ਵੱਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ move ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਏ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ SP ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਔਰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ SSP ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬ। ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਵਾਂਗ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਸੁਰਿੰਦਰ। ਗੁਰਜੋਤ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ। ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਰਿਕਾਰਡਡ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਲਾਈਵ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਗੁਪਤ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਈ ਸੰਜੀਦਾ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਸਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੰਨਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਖਤਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ 300 ਘਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਮਿੱਥ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਅੱਜ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ VOTING ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹੀਓ ਇਸ ਸੀਟ ਜਿੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਔਰ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਐਮਪੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਆਪ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਜੇਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਨਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਸਨ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੱਸੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਪੰਕਜ, ਜੇਕਰ ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕ ਚਾਂਸਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਜਾਏਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੋਸਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਕਜ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਭੈਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜਨ ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੜੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਲੜਵਾਈ ਜਾਵੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਉਧਰ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭੋਲੇ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਸਿਮ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੋ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਡਰੱਗ ਰੈਕਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਹਿਮ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਉਹ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਧਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹਮਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਸੰਤੋਖ ਗਿੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੀਐਲਸੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ 424 ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਣੇ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸੰਤੋਖ ਗਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। मेरे को 14 गनमैन, कभी 6, कभी 8। और लास्ट टाइम पे मेरे को 6 गनमैन सी, 2 बंदे गन थे, 4 गनमैन। हुण भगवंत मान जी ने सारी सिक्योरिटी वापस ले ली है। मैं भगवंत मान जी को पूछना चाहना, जिहड़ा बंदा थ्रैट च आ जां उस बंदे नूं थ्रैट आ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਓਗੇ? तो उधर राजपुरा ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ 500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਿੰਗ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸੀ ਕਿ 31 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੈਟਅਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। TSPCL ਦੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ 500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵਾਂਗੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਦੱਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਬਰਕਰਾਰ ਸੀ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦੂਆ ਖੁਰਦ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 MVA ਦਾ ICT ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਿੰਗ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 7700 8200 ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 8200 ਤੋਂ 8700 ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਡੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਟicker ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਬੇਹੱਦ ਵਾਪਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਕੂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਟicker ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। नहीं सानू इस बारे कोई जानकारी नहीं है, उत्थे जाके ही पता लगना डीएम ये पुलिस अफसर दी तो नहीं किसी सीनियर मैं अजे कुछ नहीं कह सकती ਜਦੋਂ तक मैं वेरीफाई कर ਸਕੋਰਪੀਓ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੈਡਮ ਕਿੰਨੀ ਕੇਸ ਦਾ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਫਰਮ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਹੈਗੀ। ਮੈਡਮ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? 2 ਜਣੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ? 2 ਜਣੇ। ਉਧਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਲੀਆ, ਦਸਤ, ਉਲਟੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਈ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਉਬਾਲ ਕੇ ਪੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਟਾਈਫਾਈਡ ਹੋਇਆ, ਪੀਲੀਆ ਹੋਇਆ ਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਏ ਕਰਦੇ ਆ। ਖੁਦ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ
ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਦੇਵੇ। ਸਾਡੇ 2 ਬੱਚੇ ਦੋਨੇ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਹੋਏ ਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੀਲੀਆ ਹੋਇਆ ਦਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਟਾਈਫਾਇਡ, ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਦਾਂ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਦਿਆਂਗੇ, ਚੰਗਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ। ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਟਾਈਕਲ ਪੀਲੀਏ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੀਵਰੇਜ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੀਕੋ ਰੂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੰਦੇ